In last class, we discussed about rounding off, right? Rounding off to the nearest 10. Rounding up and rounding down. Isn't it? Yes or no? Yes or no? Yes. Okay. Then today we have to study rounding off numbers to the nearest 100. Nearest 10 like round ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചില്ലേ? പഠിച്ചോ? Yes. Then next, rounding off numbers to the nearest 100. Rounding off numbers to the nearest 100. ഏതൊക്കെയാ hundreds? Hundreds-ന്റെ multiples ഏതൊക്കെയാ? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. These are the multiples of hundreds. Okay then. നമ്മൾ 10ന്റെ റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് 100ന്റെ വരുന്നത്. Take your text, page number 73. Susan, what's your doubt? എത്രാമത്തെ പേജ്? Page number 73. Textbook, page number 73. You can see the topic rounding off numbers to the nearest 100. Okay, there is one example. Round off to the nearest 100. First number 326, second number 382, third number 350. You are given 3 numbers and you are asked to round off the numbers to the nearest 100. Okay, take the first number 326. Then look at the number line. Under that, in number line, you can see 326 in between 300 and 400. 326 lies between 300 and 400. Okay. Then 326 more closer to which number? Which multiple of 100? 300 or 400? 326 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ 300നോടാണോ 400നോടാണോ ക്ലോസർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്? Look at your number line in page number 73. It is more closer to 300, right? അല്ലേ 300നോടല്ലേ 326 ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ആണല്ലോ. So we can round it down to 300. 326 can rounded down. Why? 300 is less than 326. അല്ലേ 326 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ 300ന്റെയും 400ന്റെയും നടുക്കാണ് വരുന്നത്. And the number is more closer to 300. ആണല്ലോ. Here 300 is less than 326. 300 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആയ 300 എന്ന് പറയുന്നത് 326നേക്കാളും ചെറുതാണ്. So we can say 326 is rounded down. Rounded down to 300. Okay? Understand?
Understand? Yes. Then take the next number, 382. Your next example is 382. It is also lies between 300 and 400. 382 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറും 300ന്റെയും 400ന്റെയും മിഡിൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Right? Then it is more closer to 400. From the number line, we can see 382 is more closer to 400. Okay? Then we can round off this number to 400. But here we can say 382 is rounded up to 400. Why? 400 is greater than 382. 400 382 വലുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? It is rounded up to 400. Understand? മനസ്സിലായോ? Doubt ഉണ്ടോ? Yes. Okay. Then take the next number. Agnes മോളെ തലതിരിഞ്ഞിട്ടാ കാണുന്നേ. Place your phone correctly. Okay, then take the next number, 350. It is also between 300 and 400. 350 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറും 300ന്റെയും 400ന്റെയും മിഡിൽ ആയിട്ടാ വരുന്നത്. But it is in the correct center of these two numbers. 300 and 400ന്റെ കറക്റ്റ് സെന്ററിലായിട്ടാണ് 300 വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏതിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് we always round off the number to the greater number, greater hundreds. നമുക്ക് കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും തൊട്ട് മുകളിലുള്ള അതിനേക്കാളും വലിയ നമ്പറുമായിട്ട് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട? 100ലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം 50ൽ താഴെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ്, 100 കഴിഞ്ഞ് 50ൽ താഴെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെയുള്ള 100 ആയിട്ട് റൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും. ഇനി 50 മുതൽ 99 വരെയുള്ള നമ്പർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള നമ്പറുമായിട്ട് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള 100 ആയിട്ട് നമ്മൾ റൗണ്ടഡ് അപ്പ് ചെയ്യും. അത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. 50ൽ താഴെ വരുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള 100 ആയിട്ട് റൗണ്ടഡ് ഡൗൺ ചെയ്യും. 50 മുതൽ 50, 51, 52, 53 വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു 99 വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? തൊട്ട് മുകളിലുള്ള 100s ആയിട്ട് റൗണ്ടഡ് അപ്പ്. വലിയ നമ്പർ ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൗണ്ടഡ് അപ്പ്, ചെറിയ നമ്പറിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റൗണ്ടഡ് ഡൗൺ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ, നമുക്കൊരു 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലോ ക്ലാസ് വർക്ക് ആയിട്ട്? All of you take your note. All of you take your note. Write down this question. Round off these numbers to the nearest 100. Round off these numbers to the nearest 100.
First one 568, 841, 650, 715, 205. You have to round off these numbers to the nearest 100. First one 568, second one 841, third one 650, fourth one 715, fifth one 205. Yes, Aditya finished. Shambil finished. Suryadev finished. Yes, Shafi, Susan, Devanjana, Sridev finished. Ebin Biju finished. Alna finished. Very good. Nihal finished. Yes, okay. Andros finished? No. Make it fast. Agnes finished. Agnes in the video on cheyatha mole. You taladirni aanundonda. It's okay. Turn off your video. Off cheyido. അല്ല നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. All of you listen here. Stop writing. What is the question? Round off these numbers to the nearest 10. You are given 5 numbers and you are asked to round off these numbers to the nearest 100. 5 numbers തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് നിയറസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സിലേക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം. സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ 568 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 568. ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നു സ്കൂളിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. നമുക്ക് കറക്റ്റ് എത്രയാ ഉള്ളതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളതിന്റെ ഏകദേശ കണക്ക് പറയല്ലോ. ഏകദേശം റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ 500 എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ 600 എന്ന് പറയും അല്ലേ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഏജ് ചോദിച്ചാ പറയുന്നതാണ് അല്ലേ. ഏജ് നമ്മള് നിയറസ്റ്റ് നമ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പറയും. അതിന്റെ എത്ര മന്ത് ഉണ്ട് എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല. നിയറസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണോ ആ നമ്പർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഏജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് എവിടെയെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് താമസിക്കാൻ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം. പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസിക്കാൻ പോയി. അവിടെ പോയിട്ട് എത്ര ദിവസമായി അവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് കറക്റ്റ് ഡേയ്സ് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏകദേശ കണക്ക് പറയും. about 5 months അല്ലെങ്കിൽ about 1 year, about 2 year അങ്ങനെ പറയും അല്ലേ.
അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, റൗണ്ടിങ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിനെ. ഹിയർ നമുക്ക് ഏതിനെ, ഈ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് നിയറസ്റ്റ് 100ലേക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 568. 568ന്റെ അടുത്തുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ്, രണ്ട് ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് 500ഉം പിന്നെ ഒന്ന് 600ഉം അല്ലെ. ഈ രണ്ട് ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ ഇടയിലാണ് 568 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഉള്ളത് ആണല്ലോ. ബട്ട് ലിസൺ, ഈ 568 is more closer to 600 ആണല്ലോ. 568 എന്ന് പറയുന്നത് 600നോടല്ലേ കൂടുതൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്നേ. Yes or no? Yes. Then we round off 568 to 600. നമ്മൾ ഈ 568 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ 600ലേക്ക് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ലിസൺ കെയർഫുള്ളി, നമ്മൾ 568നേക്കാളും വലിയ നമ്പറിലേക്കാണ് ഇവിടെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. 600 എന്ന് പറയുന്നത് 568നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ആണ്. Isn't it? Then here we may say 568 is rounded up. 568 is rounded up to 600. Listen, the word rounded up. Rounded up. എന്തുകൊണ്ടാ rounded up എന്ന് പറയുന്നത്? up എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത്. up എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ. So 568 is rounded up to 600. Okay, then next number 841. 841 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ 800ന്റെയും 900ന്റെയും ഇടയിലായിട്ടാ വരുന്നത്. Right? Okay, then 841 is more closer to 800. 900ഉം 800ഉം വെച്ച് നോക്കിയാൽ 841 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ 800നോട് അടുത്തല്ലേ കിടക്കുന്നേ ആണല്ലോ. So we may say 841 can be round off to 800. But here 800 is lesser than 841. നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിനെക്കാളും ചെറുതാണ്. So we can say 841 is rounded down to 800. നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ വരുന്ന നമ്പറിലേക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ടഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറയും. അതല്ല തൊട്ട് മുകളിലുള്ള നമ്പറിലേക്കാണ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൗണ്ടഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയും. Okay, then take the next number 650. The number 650 is between 600 and 700. 650 is in between 600 and 700. We cannot say it is closer to 600 or 700. നമുക്കിത് 600നോടാണോ 700നോടാണോ അടുത്ത് കിടക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? It is in the correct middle, correct center point of the number line. നമ്പർ ലൈനിൽ 600ന്റെയും 700ന്റെയും കറക്റ്റ് മിഡിൽ ആയിട്ടാണ് 650 വരുന്നത്. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് മിഡിൽ വരുന്ന നമ്പർ we always round off the center number to the highest number. കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ വരുന്ന നമ്പർ എപ്പോഴും തൊട്ട് മുകളിലുള്ള നമ്പറിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. So here it can be rounded up to
which is number rounded up to 700. The third number 650 is rounded up to 700. Okay, then the next number 715. 715 is more closer to 700 than 800. 800-ന്റെയും 700-ന്റെയും ഇടയിലാണ് 715 വരുന്നത്. But 715 more closer to 700. So we can say 715 is rounded down. എന്തുകൊണ്ടാ rounded down? 715-നേക്കാളും ചെറിയ number ആണ് 700. So 715 is rounded down to 700. Then the last number again it is rounded down. Why? 205 is more closer to 200. Then we can say 205 is rounded down to 200. It is the answer. All of you finish the answer. ശരി, ഇത് എഴുതണം മോളെ. rounded up to ആണോ rounded down to ആണോ? All of you correct your answer. Yashvi finished. Seba finished. Ashin finished. Devanjana finished. Ebin, Christy, Shamvil, Alna, Sridev, Suridev, Andrews, Ande, Susan. Make it fast. We have only 7 minutes more. All of you listen 1 minute. Your homework question is page number 74. Page number 74. Exercise 1.6 B. Exercise 1.6 B. You are given 15 numbers. You are given 15 numbers to round off to the nearest 100. Homework question കിട്ടിയല്ലോ. Page number 74, exercise 1.6 B. Second question, round off the following numbers to the nearest 100. Okay, listen. നമ്മളിവിടെ 3 digit number മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? എന്താ സുസൈൻ? നമ്മളെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. എത്രാമത്തെ പേജ്? Page 74. ഹോംവർക്കാ? ഏത്? Page number 74, exercise 1.6 രണ്ടാമത്തെ question B. അത് ഫുള്ള് ഹോംവർക്കാ? അത് ഫുള്ള് ഹോംവർക്ക്. അതില് ലാസ്റ്റ് 3 numbers നോക്കിയേ. 1078, 1209, 1000,
150. 4-digit numbers വരുന്ന സമയത്ത് 1581. 1581 എന്ന് വന്നാല് you consider the first 3 digit. Here 581. It is more closer to 600. So we can rounded up to 1600. 4-digit numbers or 5-digit numbers or ഏത് തന്നെ വന്നാലും നിങ്ങള് ഫസ്റ്റ് 3 digits ഹൺഡ്രഡ്സിലേക്കല്ലേ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നേ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് 3 digits നോക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ക്ലാസ് വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Susan, make it fast. കഴിഞ്ഞോ? Okay then. ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത വർക്ക് ആദിദേവ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ഇല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത്, അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാ. ടുഡേസ് മാത്സ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. ആദിദേവ് മാത്രം ഇട്ടാ മതി. ബാക്കി എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് നോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ അയക്കാം. ഓക്കെ, ആദിദേവ് ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് ഇടണം. ഇന്ന് ഇപ്പൊ ചെയ്ത ഈ ക്ലാസ് വർക്ക് ഇല്ലേ അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ടുഡേസ് മാത്സ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തവർ അത് നോക്കിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹോംവർക്ക് ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അയച്ചു തന്നാൽ മതി. അല്ലാത്തവര് എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഇന്ന് 9 മണിക്ക് മുന്നേ തന്നെ ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടണം. ഓക്കെ, നാളെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഞാൻ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യില്ല. ഇന്ന് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കൂ. ഹോംവർക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം. There is no excuse for your homework. You should do that. Okay, that's all for today. Let's see in the next class. Bye.